बीते बरख 43 खे साडे शरीर छड्डण तो मगरों 43 साल बाद ये गिनती है जो असीं शरीर छड्डांगे उस तो बाद विच जो 43 साल की गिनती है झाड़ झाड़ में सिंह उठे हैं साडे सिख हरेक झाड़ दे विचों हरेक घर दे विचों हरेक जंगल दे विचों साडे सिख पैदा होणगे सूरमे पैदा होणगे जो असीं शरीर छड्ड के जाना है जित कित संगर भीम मचे है जिथे किथे बड़े भयानक जंग युद्ध मचिया साडे शरीर छड्ड जाण तो मगरों 43-50 साल बाद विच बड़े भयानक जंग साडे खालसे ने करने मुकत कोटत मारत मरै साडा खालसा इन्हां दे नाल जंग करेगा और ये मुगल ते पठान साडे खालसे नाल जंग करनगे एक दूजे नूं लुटिया करनगे मारिया करनगे इस तरह का समा उसके प्राप्त होना है शीश यंत गिनती को करे किन्ने को शरीर या किन्ने को सिर लग जाएंगे इन्हां जंगा युद्धां विच गिनती कोई नहीं कर सकता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते साडे तो बाद विच इन्ने जंग होणगे उस जंग दे विच किन्नियां शहीदियां होणगीਆਂ किन्ने शीश लगणगे इस गल की किसी को गिनती नहीं है जब वो 18 सहब पूरे जदों 1800 सम्मत पूरा हो जाएगा सम्मत 1800 की गल करते हैं लुटे ग्राम पूरे पूरे कह लगे फिर दूर दे ते नेड़े दे जेड़े ग्राम ने पिंड ने वो लुटे जाणगे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने 43 साल मगरों कहण तो भाव यह है कि 1808 ਜਾਂ 1800 ਇਹ ਸੰਮਤ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸੰਮਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਦੋਂ 1800 ਸੰਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਹਮ ਪਾਛੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ पश्चिम दिश के आमन बाछे उस वेले पश्चिम दी दिशा वल्लों जेड़े हन अहमद शाह अब्दाली वर्गे जेड़े हन वो आउणगे सतगुरां दे शरीर छड्ड जाण तो मगरों तकरीबन 1804 के लगभग 1818 तक ये जेड़े 14-15 साल ने इन्हां 14-15 सालां दे विच अहमद शाह अब्दाली ने कई हमले कीते इन्हां हमलियां दे विच सिखां दीयां बड़ियां शहीदियां होईयां जेड़े महाराज दे वचन आए कि बहुत ज्यादा सीस कुर्बान होणगे लिखे लगणगे जेड़ा कोपर हिड़े दा घल्लू घारा होया जिसनूं आपां वड्डा घल्लू घारा कहंदे आ ये अब्दाली ने सिखां नूं घेर के 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹੀਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸਨੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ 30,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ कि बड़ी बड़ी गिनती दे विच अहमद शाह अब्दाली की फौज भी मरी अब्दाली का भी बड़ा बड़ा नुकसान होया इस जंग दे विच सिखां का भी बड़ा नुकसान 30,000 के लगभग शहीदियां होईयां सतगुरु को वचन आउण वाला कहंदे मैं कह लगे कि साडे शरीर छड्ड जाण तो मगरों ये जिहड़ा समा होवेगा ना 1805 तो लैके 1818 तक कि जिन्ने भी समा होगा जिन्ने भी 15-16 साल 20 साल का समा बनता है ये बहुत ज्यादा शहीदियां हो गई जब कधारी आवे जाए सो कह लगे भी जेड़ा कधार का मुस्लिम राजा है उसका नाम सी अहमद शाह दुरानी एक कधार तो आया सी अहमद शाह दुरानी इसका नाम है भी ये उधरों कधार वाले पासे आवेगा सतगुरां दे शरीर छड्ड जाण तो मगरों
ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜਨਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। 1900 ਸੰਮਤ ਜਬ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਦਿਆਂ 1900 ਸੰਮਤ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ 1843 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੀਵੇ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਸਭ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਇਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋ ਇਹ 1900 ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਵੀ ਹੈ ਉਹ 1843-50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਲਤਨਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੂਟ ਕੂਟ ਤੇ ਧਾਵੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੁੱਟ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਪਿਆਦੀ ਇਸੇ ਆਵੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿਆਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਦੀ ਫੌਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਨ ਫੁੱਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਘਰ ਸਗਰੇ ਟੂਟੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਬਰ ਮੌਂਦਿਆਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਛੱਜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫੌਜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਸਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਲ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਮਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਮਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੰਵਰ ਕੌਮ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ, ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਪੈਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੈਰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਸ਼ਤਰਨ ਸ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਧਾਗਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ, ਆਹ ਟੂਣਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ, ਆਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੌਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੌਣੇ 12 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੌਣਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੇਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਮੁਖ ਸਿੱਖ ਤਬੈ ਦੁੱਖ ਲਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਚਨ ਮੈਂ ਕਾਹਲ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਾਦੇ ਲਿਖ ਸੋਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅਜੇ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕੋਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ। ਮਰਾਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੂਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਕਧਾਰੀ ਇੱਕ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੰਘ ਅਨਗਨ ਕੋ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘਨਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਟੇ ਸੀਸ ਕੇ ਲਗੇ ਅਮਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀਸ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਅਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੀਰ ਮਨੂ ਵਰਗੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਕੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ 10 ਪਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ 10 ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪ ਵੱਢ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ 80 ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 2-4 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਕੁਆਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇਹ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਜਾਏ ਤੇਜ ਤਰ ਭਾਵ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਧਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਕਤਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1813 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮਥੁਰਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਥੁਰਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਡਰ ਬਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੇ ਨਾ ਤੇਜ ਤਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਪਰ ਫਿਰੇ ਜੋਰ ਭਰ ਸੋਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਇਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲੁੱਟੇ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਸਭ ਜੋਰੇ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਬੇ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਕਿਨ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਵੇਗਾ, ਐਸੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਬ ਗਰਜੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਕਦੇ ਵੀਰ ਮਨੂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਖੋਜ ਖੋਜ ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਬ ਜਬ ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਤੁਮ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਰਤ ਗੋਰ ਸੁਨਾਏ ਭਵਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਧੀਰ ਲਈ ਗਨ ਸਿੱਖੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ
ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੋਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਰਾਸੰਧ ਭਾਜੋ ਬਹੁ ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਰਾਸੰਧ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾਸੰਧ ਅਤੇ ਕੰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਰਾਸੰਧ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਸ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਪਟਨਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਰਾਸੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਜਰਾਸੰਧ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਜਮਨ ਕਰ ਸਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲਜਮ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਬਸ਼ ਐਬੇਸੀਨੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ-ਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਬੁੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲਜਮ। ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਮਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਲਜਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਬਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਸ਼ ਬਲਾਏ ਦੀ ਜਹਰ ਸੰਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਯੋਧਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹੋਠ ਨਾਕ ਚਟਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਉਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਠ ਨੇ ਬੁੱਲ ਉਹ ਮੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਕ ਚੌੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਨੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲਜਮਨ। ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ
कि मेरे मित्र ने मैनू बुलाया है। धर्म कृष्ण प्रवीण ते हकारी ये चलदियां मथुरा दे नेड़े पहुंच गए ते मथुरा आके फिर उन्हें ललकारिया, क्योंकि वो बड़ा राजा दा ताकत बड़ी, तो फौज बड़ी वड्डी लै गया। भगवान कृष्ण की फौज उसके सामने बड़ी थोड़ी है। राजे हो गए दो, एक जरासंध हो गया, कालजमन हो गया, दोनों ने फौजा लिया के मथुरा नूं घेरा पाया। और जरासंध ने यह गल कही सी कि जे कालजमन भगवान कृष्ण को मार देने कि मथुरा शहर में तेनू दिता, जिन्ना तू लुटना होगा लुट के, जो तेरे हथ लगे सोना चांदी वो तू लुट के ले जा सकता। जो कालजमन राजा सी ना उसके मन में लालच आ गया कि कृष्ण को तो मैं मार ही देना, निक्की जी फौज निका जा राजा, मैं एडी बड़ी फौज लैके चलिया और मैं मथुरा को लुट के लियावा। ये मन के सोच लैके जहाँ तक कह लीए फुरना बना लिया उन्हें कि मैं मथुरा को लुटना है। ताओ हबशा राजा कालजमन मथुरा के फौज लैके पहुंचा है। मथुरा तो लोग सब करो मन विच ये मनोरथ बना लिया कि मैं मथुरा शहर लुट ही लेना, छड्डना नहीं किसी। मथुरा शहर लुट के जो मेरे हाथ लगेगा धन पदार्थ उन्होंने समय में जो भगवान जी उत्थे रहिंदे ना, मथुरा शहर बड़ा बड़ा ते आबाद है, बड़े अमीर इस लोग लोग ते बड़ा बड़ा खजाना इस शहर दे विच। जो राजे दे मन में विचार आया कि मैं मथुरा को लुटांगा, सारा धन मैं इत्थों ले लेना है। यही मनोरथ मन में धरो। ये मनोरथ रख लिया, जिवें आपां कहंदे ने भी आ मेरा फुरना है, मैं फुरना ही पूरा करना। ये फुरना उहदा बन गया, फुरना लैके मथुरा विच पहुंचा। ते गुरु को कई बारी की हुंदा भी असीं फुरना कर लैंदे आ, वो फुरने दे बाबत दिने रात सोचते रहंदे आ ते कई बारी फुरना पूरा ना होवे तो बंदा मर जावे। जो फुरने दे करके फिर अगे जन्म भी मिल जाते हैं। जिवें आपां इतिहास में बदन श्रवण करते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का जिहड़ा पहला गुरु है वो कीड़ा बन के जम्मिया सी। उसका फुरना सी कि मैं आ फल खाना है, पर खा नहीं सकिया। फुरना उत्थे रह गया, फुरना खाने वास्ते अगे कीड़े का जन्म मिल गया। इस राजे के मन में फुरना बन गया कि मैं लुटना है मथुरा, मथुरा शहर को। इस तरह फुरना लैके पहुंचा है। जब भटके दोहन को होगा, जदों दोनों पासियां तो फौजां लग गईयां, एक पासे कालजमन ते जरासंध ने, दूजे पासे भगवान कृष्ण ने, जदों दोनों पासियां दी फौजां आपस में जंग करदियां हन, जन पावन तन को जोआ। ते उस वेले जिहड़ा कालजमन है ना, उसदी फौज वड्डी है और ताकत वाली है। उसदी फौज दे सिपाहियां दे कद बड़े बड़े वड्डे, बड़ी बड़ी वड्डी खुराक खाण वाले भलवानां वर्गे उन्हां दे शरीर। जंग दे विच उन्हां दा जोर पै गया, ताकत वध गई उन्हां दी। भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि जिन्ना चिर इन्हां दा राजा नहीं मरदा उन्हां चिर फौज नूं हराया नहीं जा सकदा। और जिहड़ा इन्हां दा राजा है कालजमन, ਉਹਦਾ शरीर अपवित्र है, गंदा शरीर है। भी ये कभी नहाता धोता पता नहीं होगा कभी, और खुराक बड़ी माड़ी है, पशु मार के खा जाते, पशुओं का मांस खाना, मझा गावां का मार के खा जानियां, और शरीर की कोई सफाई भी नहीं है, गंदा शरीर है। भगवान जी ने सोचा कि जे असीं इहदे नाल जंग कीता, इहनूं हत्थ भी लाउणा पवेगा, इहदे गंदे हत्थ सानूं लग जाणगे। इस करके इहदे तो दूरी बनाउणी चंगी है, भी इहनूं हत्थ भी ना लाइए और इहनूं मार दईए। ये मन विच सोच के शोभे ना अंग संग मत मूढ़ा। उस वेले भगवान कृष्ण जी ने ये मन में सोचा कि ये मूर्ख किते सानूं जंग दे विच तुरदे आपां किसे नूं मुक्की चपेड़ मारांगे, धक्का मारांगे, अगला भी आपां नूं धक्का मारेगा ना। ते भगवान जी ने जानिया कि जे मैं इहदे ते कोई वार कीता, ये मेरे ते भी वार करेगा। इहदा शरीर अपावन है, अपवित्र है, माड़ा शरीर है, ये गंदगी है, गंदा है, गंदगी का भरिया हुआ कि सानू हाथ ना ला देवे। कह लगे भी इस तरह उस वेले अपने मन दे विच जान के चले भाज आशय सर्वदा। उस वेले भगवान कृष्ण जी ना भी ये बंदा सानू हाथ ना लावे, ते फौज दे विचों उठ के ते भगवान कृष्ण जी भज पै, दौड़ पै। दौड़न का एक कारण यह है कि इसकी मौत जिथे लिखी है इहनूं उत्थे लैके चलीए। कि दूजी गल यह है कि इहनूं हथ भी ना लाइए और मर भी जाए, क्योंकि इसकी फौज तगड़ी है। जे राजा ना मरिया तो फौज ने ये जंग जित लैनी है। भगवान कृष्ण जी हुण
ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਪਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚੁਣਾ ਵਾਪੀ ਦੇਖਾ ਕਤਹ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।